와왔던 거 타도 타관 월타도에 산도 쓸고 물도 쓸고 김수도 뭐 장수한 곳에 니길 믿고서야 나올고 돌아갈 길 나야 집에 왔단 말이야. 100년 전 낯선 나라 독일에서 포로가 되었습니다. 역사의 소용돌이에 휘말려 청춘을 감금당하고 꿈의 날개를 꺾어야 했던 이름 없는 병사들. 그들은 절망과 탄식의 목소리만을 남기고 어디론가 사라졌습니다. 방랑 뮤지션이라 불리는 나는 음악을 찾아 전 세계를 여행했습니다. 베를린은 이번이 두 번째. 묘한 영감과 위로를 선물해줬던 이 도시를 다시 찾은 데는 특별한 이유가 있습니다. 이 길 위에서 만나야 할 누군가가 있습니다. 1차 세계대전의 격전지였던 베를린에서 처참하게 희생된 4천여 명의 대한 청년들. 세월이라는 이름과 함께 그들의 아픔과 상처는 역사의 뒤안길로 사라졌습니다. 이제 나의 노래로 잊혀진 그들을 기억하고 따뜻하게 위로해주고 싶습니다. 백여 년 전 베를린에서 사라진 한인 청년들을 찾는 첫 번째 여정이 시작되었습니다. 민족학 박물관엔 전 세계 음성 기록물들이 수집 보관돼 있습니다. 두 번의 전쟁을 거치며 많은 자료가 소실됐지만 원형 그대로 보존된 것도 상당합니다. 이곳에 1900년대 한인의 목소리로 추정되는 음원도 보관돼 있다는데 드디어 찾았습니다. I feel it's the secret box. Yeah, these are that we normally use for playing for presentations or something like that. This is one of the a part of our collections with Asian recordings, which we find are one of our good ones, so we can use it for. 1917년 녹음된 원형 음반입니다. 수금기도 한 세기를 훌쩍 넘긴 것이다 보니 기지개를 켜는데도 한참입니다. 드디어 세월을 거슬러 갈 준비를 마쳤습니다. 아라랑 타령을 정사하면 80년 기상이 따여든다. 아라랑 아라랑 아라리요 아라랑 저절저리 떠나간다. 몇 번을 들어도 한인 목소리입니다. 남겨진 노래는 무려 45곡. 과연 누구의 목소리일까? 궁금증을 해결하기 위해 단서가 보관된 곳을 찾았습니다. 당시 녹음 기록지엔 노래를 부른 사람의 이름, 녹음 장소, 생년월일 등이 꼼꼼하게 기록되어 있었습니다. 장소는 페니스부르크에서 녹음됐다는 얘기구나. 그리고 이름은 김 그레고리. 성은 김씨고 그레고리 러시아식 이름인가 보다. Mikols Usuryski.
Is it Russia? So you went to Russian school as well? 아, 러시아 And you- 다녔고. 목소리의 주인공은 러시아 연해주 일대에 살던 고려인들. 놀랍게도 그들은 1차 세계대전 전쟁 포로였습니다. Es waren 6 koreanische Gefangene, die an dem Projekt beteiligt waren, die in 3 unterschiedlichen Kriegsgefangenenlagern waren. In Königsbrück, in Hammerstein und in Münster. Meines Wissens wissen wir nichts zu den persönlichen Biografien. 사진도 So 보여주세요. here are the pictures. 세상에. But unfortunately, we don't know the names. So, Is it original? this is the original. 눈빛이 뭔가 되게 억울해 보여요. 잡혀서 그런가. 이름이라도 적어놨으면 좋았을 텐데 밑에다가. 그러면 혹시 후손이 찾을 수도 있잖아요. 100년 후 남겨진 것은 누군지 알 수 없는 사진과 목소리뿐입니다. 고려인 청년들이 무슨 이유로 러시아 군복을 입고 독일에서 포로가 됐을까? 머릿속이 엉켜버린 실타래처럼 복잡해집니다. Was diese Aufnahmen für uns besonders macht, ist die Geschichte, die dahinter steckt. Das heißt, wir haben hier Aufnahmen von eigentlich russischen Kriegsgefangenen, die aber ethnisch Koreaner sind. Und genau die Geschichte, die dahinter steht, dass wir dann schon Aufnahmen haben, die aus einer Diaspora kommen, das ist das, was für uns auch wissenschaftlich von Interesse ist. 유럽 열강들은 1차 세계대전에서 승리하기 위해 새로운 무기들을 대량 동원했고 전쟁의 불길은 전 세계로 번졌습니다. Der Erste Weltkrieg wird von uns Historikern heute als globaler Krieg betrachtet, also wirklich als Weltkrieg der großen Kolonialimperien Großbritannien und Frankreich beteiligt waren, in großem Umfang ihre Ressourcen benutzt wurden, Ressourcen an Menschen, aber auch an ihre ökonomischen Ressourcen. 러시아 연해주의 영원한 이방인 고려인도 징집의 대상이었습니다. 소작과 날품팔이로 생계를 연명할 만큼 가난하고 차별을 숙명처럼 받아들여야 했던 고려인들. 그들이 러시아 황제의 전쟁 동원령을 거부하긴 어려웠습니다. 러시아군에 입대한 4천여 명의 고려인은 최대 격전지 동부전선으로 향했고 타넨베르크 전투에서 독일군에게 포위돼 대패했습니다. 전쟁의 결과는 참담했습니다. 13만 명이 전사하고 10만여 명은 포로가 되었습니다. 전쟁 포로들은 독일 175개 포로 수용소 어딘가로 흩어져 수감이 되었습니다. 다양한 인종이 모인 포로 수용소는 교묘한 실험의 장으로 이용됐습니다. 포로들의 두개골 측정과 피부색, 안구색을 분류하는 등 인체 실험이 자행되고 목소리를 체록하는 음성 실험까지 강행했습니다. Also die Idee zu einer phonografischen Kommission, die in den Lagern die Stimmen der Kriegsgefangenen aufnimmt, geht allerdings nach eigener Aussage auf Wilhelm Dögen zurück, etwa zwischen 1900 und 1910. Und in seinen Erinnerungen und auch in seinen publizierten Texten schreibt er davon. Und nach eigener Aussage brachte ihn dann der Ausbruch des Weltkriegs auf die Idee, dass man ja ein solches phonografisches Archiv recht einfach herstellen könnte. Ja, also ich bin stolz darauf, dass nun auf der Grundlage dieses meines ersten Unterrichtswerkes ich die erste Lautbibliothek. 러시아군 소속 고려인 포로들도 예외 없이
음성 실험의 타깃이 됐습니다. 목소리에 애잔함이 묻어납니다. 가혹하기만 했던 이들의 운명을 감히 어떤 말로 위로할 수 있을까? (100년의) 시간은 흘렀고 베를린은 평온을 되찾았습니다. 마치 아무 일 없었다는 듯 무심한 이 도시가 마음을 울적하게 합니다. 전쟁이 나서 러시아 군인의 입장으로 떠났는데 얼마나 억울했겠어요. 그죠? 그리고 더 슬펐을 것이고, 그랬으니까 이렇게 추위도 훨씬 더 많이 느꼈을 것이고, 배고픔도 그랬을 것이고, 그러니까 그럴 때 뭐 고향 노래라도 한 소절 불러야 마음이 좀 위로가 되지 않았을까. 고려인 포로들이 음성 실험을 했던 수용소로 가는 길. 퀘니스베르크 수용소에서 김 그리고리는 무려 29개의 음성을 남겼습니다. 관계자의 도움으로 어렵게 1차 세계대전 당시 포로 수용소에 들어갈 수 있었습니다. Hier drüben. 아, 저 Hinter dem 넘어가. Wald war das Kriegsgefangenenlager. 아, 저 넘어가 수용소장이었구나. Soll man hier? 전쟁에 대한 기억도 비참했던 포로들에 대한 기억도 바람처럼 사라졌습니다. 백여 년 전 포로들이 걸었던 그 길을 따라가 봤습니다. 괜시리 두려움이 밀려오고 발걸음이 무거워지는 이유는 무엇일까요? 이 옛날에 여기가 지금 그 수용소가 있던 자리인데 다른 건물들은 다 철거가 됐고 요거 하나만 지금 남아서 뭐 이렇게 지금 이 자리를 지키고 있네요. 옛날에 여기가 뭘로 쓰였을까? 포로 수용소가 사라졌다고 잔혹했던 역사까지 사라진 건 아닙니다. 독일 정부는 포로들에게 인격적 대우를 하고 있다는 거짓 선전을 하기 위해 수만 장의 사진을 연출했습니다. 그들의 지시에 따라 웃고 울어야 했던 포로들. 한순간 한순간이 얼마나 비참했을까요? Ja, das sind historische Dokumente. Besonders, es läuft einen kalten Rücken runter, wenn man das sieht. Weil man kann sich nie vorstellen, dass 15.000 Mann auf so einen kleinen Raum zusammengedrängt irgendwo viele Tage verbringen müssen. Das würde heutzutage gar nicht mehr gehen. 100년 전 퀘니스베르크 수용소로 이송된 15,000여 명의 포로들이 눈앞에 서 있습니다. 나와 닮은 눈동자를 가진 병사들을 찾아봤는데요. 800여 장의 사진을 살펴보다 낯설지 않은 얼굴들을 발견했습니다. 이 사진 속에 드문드문 이제 동양인으로 보이는 얼굴들이 사실 러시아 군인들 사이에 있거든요. 근데 그 사람들이 바로 고려인인 것 같아요. 그쪽에 살고 있는. 한눈에 그들을 알아볼 수 있다는 게 오히려 더 가슴을 아프게 합니다.